नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं वास्तव न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 30 साल के जीवन का अचानक अंत, अलमट्टी के व्यापारी आक्रोशित। बुधवार शाम को एक घटना घटी जिसमें लगभग 21 व्यापारियों को, जो पिछले 30 वर्षों से अलमट्टी रॉक गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन के पास फुटपाथ पर छोटी दुकानें चला रहे थे, अपनी दुकान खाली करने के लिए कहा गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कृष्णा भाग्य जल निगम के मुख्य अभियंता ने सुबह लगभग 5 बजे व्यापारियों के परिसर का दौरा किया और उन्हें सूचित किया कि म्यूजिकल फाउंटेन के सामने आगे कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें रेलवे ट्रैक क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए कहा। एक सप्ताह पहले लगभग 21 व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के संबंध में एक याचिका प्रस्तुत करने के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में एकत्र होकर गए थे। उस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनुरोध स्वीकार करने वाले मुख्य अभियंता ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि वे कोई परेशानी नहीं पैदा करेंगे और व्यापारियों ने अधिकारियों की बात का सम्मान करते हुए वहां से वापसी कर ली थी। लेकिन अब व्यापारियों का कहना है कि बांध सुरक्षा बल और पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने व्यापारियों को बुलाकर परिसर खाली करने की सख्त चेतावनी दी है। इससे नाराज व्यापारियों ने आपत्ति जताई है कि ये जगह उनकी आजीविका का आधार है और वे अचानक अपनी दुकानें खाली नहीं कर सकते। हम अलमट्टी बाढ़ के शिकार हैं, हमारे पास व्यापार करने के लिए कोई और जगह नहीं है। हमें अपने बच्चों की स्कूल फीस, पारिवारिक खर्च और दुकानों के लिए लिए गए ऋण चुकाने हैं। हम लगभग 30 वर्षों से इसी व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर दुकानों को अचानक खाली करा दिया गया तो हमारे परिवार तबाह हो जाएंगे। व्यापारियों ने विलाप करते हुए कहा कि वे सड़कों पर गिर पड़ेंगे। व्यापारियों ने बताया कि वे महिला संघों से ऋण लेकर सप्ताह में एक बार किस्त चुकाते हैं और उन्होंने दुकानें खोलने के लिए ऋण लिया था, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना भूमि खाली कराने के इस कदम का उन्होंने विरोध किया है। व्यापारियों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए जोर देकर कहा कि हम वैकल्पिक आवास और आजीविका की व्यवस्था किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इस घटना के मद्देनजर 30 वर्षों से व्यवसाय चला रहे 21 परिवारों के का मुद्दा अब सामने आ गया है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अधिकारी व्यापारियों के साथ बातचीत करेंगे और उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाएं खोजेंगे। ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ಮುರಿದವ್ರಿ, 2 ಮಕ್ಕಳದವ್ರಿ, ಸಾಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ ನಮಗೆ. ದಿನ ಒಂದು ಕಾಲು ಎದ್ದೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ನಾವೇನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸಾಯ್ತೇವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಂಗಿಲ್ರಿ ನಾವು, ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಕಳೆದ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾರ ಸಿ ಅನ್ನೋರು 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಕತ್ತ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ 8 ವರ್ಷಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಕತ್ತದ. ಇದು ಆದ್ಮೇಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅದೇವು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಜೀವನ ನಡೆಸಾಕತ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದಾರ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಾಕತ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲಿ ಫೀಸ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಏನೋ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರ ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಾಕತ್ತಾರ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತರು ಯಾವ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಲಾರಕ್ಕ, ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಲಾರಕ್ಕ ನಾವೇನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೋಡಾ ಅಂಗಡಿ, ಪಾಪಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಕ್ಲಿ ಗಿಕ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಏನದೇವಿ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನತ್ತೀವಿ. ಈ ದೂರನವ್ರು ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಹಕರಿಸಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೇವೆ, ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರದ ಸರ್ ನಮ್ಲಿಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಈ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಅದು 8 ದಿನ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ನಮಗೆ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆವು ಆಫೀಸಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ ಊರಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಸೂಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ. ಕಳೆದ ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಗಳೇನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದೇವಿ. ಏನು ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ MDFಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೂಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಏನಂತಾರ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೋವ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಆಫೀಸರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುನ್ಗಡೆ ಸಂತಸ್ತರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನಾರ ಬೇರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಮಾಡಲಿ, ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಜೀವನ ನಡ್ಸಕತ್ತಾರ. ನಾವು 10-20 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಜೀವನ ನಡೆಸೋರು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಹಕರಿಸಾಕತ್ತೀವ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಒಟ್ಟರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೂಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ಲಿಂತ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಂದಿದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತೇನೆಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೋಡೋದು ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲಿಂತ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೋಡಿ ಸರ್, ಭಾಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತಂದು ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ತನಕತ್ತಾರ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸರ್. ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ಅಂತ ನಾವು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಸಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. ಈಗ 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಬಂದರು, ಅವಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಚಾಲು ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರಕತ್ತಾರಪ್ಪ, ಜಡ್ಜ್ ಬರಕತ್ತಾರ, ದೂರ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೂರ ಹಚ್ಚಾಕಸ್ತಾರೆ.
ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲರಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಮೊದಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಯಾವಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಸಿಂದ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದೆವು. ಯಾವುದೇ ಇದು ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಾಗತ್ತೆ ಇದ್ದೆವು. ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆರೋಪಿಗಳೇನೋ ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋರು, ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವೆ, ಅವ್ರು ಸಾಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲಾರ್ದಾಗ ಸಾಲಿ ಮಾಸ್ತರ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಳ್ಸಕತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದದ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वास्तव न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।